जय जगन्नाथ बंधुगण कार्तिक मासर गुरुवार दिन तुलसी मूल कर दिंतु एही 5टी काम आपणक उपरे माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद सदा सर्वदा बनी रहिबो। आज्ञा हाँ बंधुगण केवल माँ लक्ष्मींकर नुह माँ लक्ष्मी सहित प्रभु श्री नारायणंकर आशीर्वाद मध्य आपणक उपरे सदा सर्वदा रहिबो। बंधुगण आमर सनातन धर्म रे तुलसी गछर बहुत महत्व अछि बोली मान्यता रही। बंधुगण जेमिति कि आपण माने जानिछंती जे वर्षक 12 मास मध्यरु कार्तिक मासटी प्रभु श्री नारायणंकर अत्यंत प्रियर मास होइथाय। बंधुगण कार्तिक मासर गुरुवार दिन तुलसी गछर मूलरे जदि आपण एही 5टी काम को करि दउछंती तेबे आपणक उपरे प्रभु श्री नारायणंकर आशीर्वाद रहिबा सहित माँ लक्ष्मी मध्य आपणक उपरे प्रसन्न होई जिवे। जेउमानंक जीवन रे धन जनित समस्या लागी रहिछि किंबा ऋण करजरे बुड़ी रहिछंती तेबे सेमानंकर समस्त ऋण करज सुझी जिबा सहित सेमानंकर जीवन को धन आसीबार मार्ग खुली जिवो। आमर शास्त्र रे मध्य मान्यता रहिछि जदि एही कार्तिक मासरे आपण किछिटा उपाय को करि देउछंती तेबे आपणक उपरे लक्ष्मी नारायणंकर आशीर्वाद सदा सर्वदा रहिबो। जहा द्वारा आपण जेउ भी कार्य हाथ देबे ता द्वारा आपणको शुभ फल मिल जिवो। जेउ माने चाकरी क्षेत्र रे प्रयास करूछंती सेमानंको मध्य चाकरी क्षेत्र रे सेमानंकर मन मुताबक गुटिए चाकरी सेमानंको प्राप्ति हुई पारे। देखंतु बंधुगण आपण माने धन को अर्जन करिवा पई बहुत सारा उपाय तो करूछंती किंतु जदि आपण मानंकु सेथिरु कौनसी भी शुभ फल मिली पारु नहीं ताहेले आपण माने एही पवित्र कार्तिक मासर गुरुवार दिन केवल तुलसी गछर मूलरे एही 5टी काम को निश्चिंत रूप रे करिकी देखंतु। आपण माने एही काम गुडी को करिबा परे आपण मानंक जीवन रे जहा भी किछि धन जनित समस्या लागी रही थाउ ना काहेकि किंतु एहा को करिबा परे संगे संगे ही आपण एहार चमत्कार देखिबा पाई पाइबे। जदि आपणक घरे कलह किंबा मन मतांतर लागी रहुछि तेबे सेथिरे मध्य आपणको अत्यंत शुभ फल देखिबा पाई मिलिबो। बंधुगण जदि आपण माने एही पवित्र कार्तिक मासरे लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करि दियंती तेबे आपणक जीवन रे राताराती उन्नति आसीबो एवं आपणक जीवन को धन आसीबार सबु मार्ग खुली जिवो। बंधुगण आपण माने जानिछंती जे कर्मर फल डेरी रे मिली पारे किंतु ताहा अवश्य मिली थाए। सेथि पई जदि आपण माने ईश्वरंक भक्ति रे किछिटा कर्म करि नेबे तेबे आगामी जीवन रे आपणकर एते मात्रा रे खुशी आसीबो जे ताहा आपण माने संभाली पारिबे नाही। आपण जेउ परि भाबरे कर्म करिवे सेही कर्म हिसाब रे आपणको भगवान फल प्रदान करिवे। तेबे जदि आपणक कर्म द्वारा भगवान प्रसन्न होई जांती ताहेले भगवान आपणकर समस्त मनस्कामना को मध्य पूर्ण करिदेबे। बंधुगण आज जेउ उपायटी मु आपण मानंकु बतैबा पई जाउछि ताहाकु आपण माने चाहिले संपूर्ण कार्तिक मास मध्यरे करि परिबे किंतु जदि आपण मानंकर एही व्यस्त बहुल जीवन मध्यरे समय हेउ नाही ताहेले आपण माने कार्तिक मासर गुरुवार दिन मध्य कौनसी भी गुरुवार दिन मध्य एही 5टी कार्य को करि पारिबे एवं एही उपायटी करिबा पई आपण जदि आग्रही अछंती तबे करंतु। एहा द्वारा आपणक जीवन रे समस्त करज सुझिबा सहित मध्य आपणक जीवन को धन आसीबार मार्ग खुली जिवो। जेउ माने आपणकर अमंगल चिंता करुथिले किंबा जदि आपणकर कौनसी गुप्त शत्रु थिले तेबे सेमानंकर मध्य नाश होई जिवो एवं आपणक उपरे लक्ष्मी नारायणंकर आशीर्वाद सदा सर्वदा रहिबो। जदि आपण माने अनेक सारा कर्म करिनेबा परे मध्य कर्मर उचित मूल्य आपणको मिली पारु नाही तेबे लक्ष्मी नारायणंकर मिलित आशीर्वाद आपण मानंक उपरे रही गले आपण माने आपणक जीवन रे बहुत जल्दी उन्नति करिवे। सेथि पई आपण माने केवल
ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କହିବି ସେହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୁରୁବାର ପଡ଼ୁଛି ତ ଆସନ୍ତାକାଲି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହାକୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉପାୟଟି ବତେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠା ଆଉ ଭକ୍ତିର ସହିତ କରି ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବା ସହିତ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଥରେ ମାତ୍ର ଏହାର ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ କରିବା ପରେ ହିଁ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଏହାର ଚମତ୍କାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ତୁଳସୀ ଗଛର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ସବୁଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛର କିଛି ଏମିତି ସେମିତି ପୂଜା କରିଦେଉଥିବେ, ହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ସଠିକ୍ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ସଠିକ୍ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତୁଳସୀ ଗଛର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣମାନେ ସବୁଦିନ ଯଦି ଏହି ଉପାୟଟି କରିପାରିବେ ତାହା ହେଲେ ଭଲ କଥା। ଯଦି ସବୁଦିନ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହା ହେଲେ କେବଳ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିପାରିବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସଫା କରିଦେବେ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଛ ଉପରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶାଇ ହଳଦୀରେ ସେହି ଜଳକୁ ନେଇକରି ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ନାନ କରାଇବେ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଛର ସ୍ନାନ କରାଇ ସାରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଚୁନରିକୁ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସେହି ଚୁନରିଟିକୁ ବାନ୍ଧି ସାରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା ଢାଳରେ ହଳଦୀ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଏହିସବୁକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ତୁଳସୀ ଗଛର ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛର ମୂଳରେ ସେହି ଜଳକୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ ସେହି ସମୟରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 3 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନାଲି ସିନ୍ଦୁରକୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ, ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ଭୋଗକୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏବଂ ସକାଳ ସମୟରେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦୀପକୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ ତେବେ ଆହୁରି ଭଲ କଥା। ଏହାପରେ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେହି ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ହଳଦୀ ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍କନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ କଥା। ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହାକୁ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏତେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସୁଖ ଆସିବ ଯେ ଆପଣ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଇବେ ଯେ ହେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆପଣ ମୋର ଘରକୁ ଉନ୍ନତିର ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର କରାନ୍ତୁ। ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନରୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ରଖୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ପୂଜନ କରିବା ସମୟରେ କେବେ ହେଲେ ବି ନୀଳ ଏବଂ କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ପୂଜାର ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ତୁଳସୀ ଗଛର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଗୁରୁବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛର ମୂଳରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରକୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୋମାତାଙ୍କର
କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ପାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଭଲ କଥା। ଯଦି ଗାଈର କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ମିଳୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ୟାକେଟ୍ କ୍ଷୀରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା, ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ରୂପାର ଗିନାରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରକୁ ଢାଳିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରୂପାର ଗିନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେହି କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରକୁ ତୁଳସୀ ଗଛର ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ସେହି ମାଟିକୁ ଆଣି ତିଲକ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମଥାରେ ଲଗାଇଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଥାରେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ତିଲକ ଭାବରେ ଲଗାଇଦେବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ତ ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀ ମିଳିଯାଉଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀକୁ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀକୁ ଏକା ସାଥିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗୋଟିଏ ମାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସେହି ମାଳଟିକୁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ବିଶେଷ ଉପାୟଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ହେଲେ ବି ଧନ ଅର୍ଣ୍ଣର କମି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି ସମ୍ପର୍କରେ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ହଳଦୀର ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ବା ହଳଦୀର ପାଣି ଆପଣ ଛିଞ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ନିବାସ କରିବେ। କିଛି ଏମିତି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସୁନା ରୂପା ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧକ ରହିଥିବା ସୁନା ରୂପା ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ କରଜ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ କାହିଁକି ଆସିଥାଏ? ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା କହି ରଖୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇବାର କ'ଣ ସବୁ ନିୟମ ରହିଛି। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇବା ପାଇଁ ଉପାୟ କହି ରଖିଲି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଆପେ ଆପେ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଯିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏକା ସାଥିରେ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ତେବେ କେବଳ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆପଣ ନିଜର ସ୍ନାନ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପନ କରିବା ପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରାଇବେ। ଏହାପରେ ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର ଏବଂ ତୁଳସୀର ପତ୍ରକୁ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି କିଛି ବି ଅଧା ଅଧୁରା ମନସ୍କାମନା ରହିଛି ତାହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣମାନେ
शुक्रवार दिन करिपारिबे। एबे आपणमानंक मनरे प्रश्न आसुथिबो जे आमे तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कराइबा पई गुरुवार दिन एही उपायटी को करिबु, किंतु शुक्रवार दिन जदि आपण माने एही उपायटी को करूछंती तेबे स्थिर लक्ष्मींकर आपणक घरे निवास हेबो। काहींकिना आपण माने देखुथिबे जे आपणक घर को धन आसुथिबो एवं चली जाउथिबो। तेबे एही भली परिस्थिति रे जदि आपण माने शुक्रवार दिन गोटिए विशेष उपाय को आपण करि नेउछंती तेबे धनर स्थिर वास आपणक घरे रही जिवो। आपण माने केवल शुक्रवार दिन लक्ष्मी नारायण को स्नान कराई सारिबा परे निजर घरे खीरी प्रस्तुत करिवे एवं माँ लक्ष्मी को निकटरे शुक्रवार दिन खीरी को भोग लगाइबे एवं एहा परे लक्ष्मी नारायण को निकटरे पान पत्र अर्पण आपण करिदेबे। केवल एतिकी करिबा द्वारा आपणक घरे माँ लक्ष्मींकर स्थिर वास सदा सर्वदा रहिबो। जदि आपणक द्वारा संभव हेउअछि तेबे गुरुवार किंबा शुक्रवार दिन माँ लक्ष्मींकर स्त्री स्तुतम अर्थात कनक दुर्गा स्तुतम पाठ करंतु किंबा श्रवण करंतु। एतिकी करिनेबा द्वारा आपणक उपरे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होई जिवे। जदि व्यस्त बहुल जीवन मध्यरे आपणकु प्रत्येक दिन करिबा संभव हेउ नाही तेबे आपण माने केवल गुरुवार एवं शुक्रवार दिन विशेष भावरे एही सबु नियम गुडी को पालन करंतु। एहा परे गुरुवार दिन निजर मुख्य द्वारर चतुर्पार्श्व को भल भावरे सफा सुतरा करिनेबे एवं निजर मुख्य द्वार सम्मुखरे माँ लक्ष्मींकर पाद पद्म को आपण अंकन करिवे। एहा परे आपणकर मुख्य द्वार सम्मुखरे गुटिए घियर दीप को आपण प्रज्वलन करिवे। जदि आपण माने केवल प्रभु श्री नारायण को प्रसन्न कराई देउछंती तेबे माँ लक्ष्मी मध्य आपणक गृहरे स्थिर भावरे वास करिवे। सेथिपई कार्तिक मासरे निजर मुख्य द्वारे दीपटी को प्रज्वलन कले माँ लक्ष्मींकर आगमन आपणकर घर को निश्चय रूपरे होइताए। सेथिपई आपण माने निजर घरे श्रीमद् भगवत गीतार पाठ करंतु। श्री स्तुतम कनकधारा स्तुतम विष्णु सहस्र नाम एही सबु किछिर पाठ करंतु। देखिबे केवल आपण एतिकी करिनेबा द्वारा मध्य माँ लक्ष्मी एवं नारायण आपणक उपरे प्रसन्न होई जिवे। बंधुगण आपण माने भाबुथिबे कोन एही उपायटी को करिबा परे संगे संगे चमत्कार हेबो नाही। हाँ बंधुगण, संगे संगे निश्चिंत रूपरे हेबो जदि आपण माने संपूर्ण निष्ठा एवं भक्तिर सहित एही उपायटी को पालन करूछंती तेबे तुरंत ही एहार चमत्कारी लाभ आपणकु देखिबा पई मिलिबो। तेबे बंधुगण एहा तो थिला सेही 5 गोटी नियम जहाको आपण कार्तिक मासरे करिनेबा द्वारा आपणकु कोटि जन्मर पुण्य फल प्राप्त होई थाए। तेबे जदि आपण मानंकु मोर एही भिडियोटी भल लागि थाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य रूपरे लिखि दियंतु एवं चैनलटी रे नुआ थिले चैनलटी को सब्सक्राइब करि नियंतु। आजिर भिडियोटी को एइठी रखुची। नमस्कार।